السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز چلیں گے سویڈن عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی مبارک صاحب۔ سر آپ کا کل میسج آیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف دھمکیاں دے رہا ہے، اور کچھ ہے ان کے پاس؟ دھمکیوں کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے آج تک پاکستان میں؟ مبارک صاحب، ایک بڑی بات جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے آپ کے جو ہیں وہ جب فیل ہوئے ہیں تو جسٹس سسٹم فیل ہو گیا، ادارے فیل ہو گئے، آپ کی گورنمنٹ فیل ہوگی، آپ کے اسپوک پرسن جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ملک میں صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، منسٹرز ہوتے ہیں، منسٹریز ہوتی ہیں، اور ہر جو معاملہ جس منسٹری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ منسٹری آ کے باہر بیان دیتی ہے۔ لیکن ابھی جیسے یہ ایک فوج کا بیان، اگر فوج کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، روز ہمارے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں بارڈروں کے اوپر اور ملک کے اندر چیک پوسٹوں پہ، تو اگر چیف آف آرمی سٹاف ان کے خلاف بیان دے تو وہ اس کا ریلیونٹ ایک جگہ ہے جہاں وہ بیان دے سکتا ہے۔ لیکن ملک کے اندر مداخلت کرنا، یہ آپ کی سارے ادارے، جب صدر بھی خاموش ہے یا وزیر اعظم بھی خاموش ہے، منسٹر خاموش ہیں، منسٹریز خاموش ہیں، انٹرنل منسٹر جو ہے وہ خاموش ہے، تو ایک چیف آف آرمی سٹاف دھمکیاں مار رہا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کے سارے ملک 5-6 گن لیں، کسی جگہ ہم نے آج تک انڈیا جو 130 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور اتنی بڑی اس کی فوج ہے، کبھی بھی چیف آف آرمی سٹاف نے ملک کے اندر جو حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر بیان نہیں دیتا۔ ہاں، اگر آرمی کے خلاف کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے یا فوج کہیں ہارتی ہے یا جیتی ہے تو وہ بیان دینا وہ اس کا جائز ہے، لیکن یہ شخص ہر معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے، ہر چیز اس کے سائے کے نیچے آ گئی ہے، اور اس نے دبا لیا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے اداروں کو۔ اب دیکھیں مبارک صاحب، جس قوم کے اندر جب لوگ، ادارے یا ملک کے اندر جو بددیانت لوگ ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں، منی لانڈرز ہوتے ہیں، ملک کا پیسہ کھانے پر ہوتے ہیں، ان کو آپ سلیکٹ کر کے، سلیکٹ کر کے وہاں پہ وزیر اعظم آپ بناتے ہیں، منسٹر بناتے ہیں، گورنمنٹ دیتے ہیں، اور ان کو گارڈ آف آنر دے کے ان کرتے ہیں۔ وہی لوگ 16 مہینے کے بعد ملک کا بیڑا غرق کر کے جب چلے گئے تو ان کو اس کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دے کے فارغ کرتے ہیں۔ جب اس قسم کا کوئی ملک ہو اور اس قسم کے حالات ہوں تو پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ ملک چل رہا ہے یا ملک چلے گا، یا اس ملک کے اندر کوئی ادارہ موجود ہے یا اس ملک کے پلرز ہیں جو اس ملک کو اٹھا پائیں گے۔ بالکل نہیں۔ پھر اس ملک کے اوپر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، رحمتیں نازل نہیں ہوتی جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر دنیا کے بدترین انسان جو ہیں ان کو عزت دی جا رہی ہے، اور وہ عوام جو اس کے نیچے ہیں ان کو پسا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کا خون کیا جا رہا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے دنیا میں نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دیانتدار ہوتے ہیں، جو انصاف پسند ہوتے ہیں، جو مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں 75 سال میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آج پاکستان، آپ دیکھیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، انڈیا اور پاکستان ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، ایک ٹائم پہ آزاد ہوئے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم 14 کو منا رہے تھے، وہ 15 کو مناتے، ٹائم ایک ہی تھا ان کا، 12 بجے رات کے، تو وہ چاند تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ کئی 100 بلین ڈالرز ہے جو ان کا ریزرو بینک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ 2 سال بعد آزاد ہونے والے چائنا کو دیکھیں، دنیا کی سپر طاقت بن گیا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم دنیا کے زمین کے نیچے جو اس کی نیچے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ نیچے جگہ سب سے نیچے وہاں گھس گئے۔ کس نے گھسا دیا؟ آبادی بھی ہماری تھوڑی ہے۔ چائنا اور انڈیا کی آبادی دیکھ لیں، وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں، اور پاکستان کی آبادی 10-15-20 کروڑ جو تھا وہ وہاں تک 22 کروڑ تک پہنچے یا نہیں پہنچے، ہم زمین کے نیچے گھس گئے۔ تو کس نے ہمیں کیا ہے؟ ان لوگوں نے، یہ جو چاپلوس باز آرام خور لانتی لوگ تھے جن کو یہ اپنے مفاد کے لیے، جس میں چیف آف آرمی سٹاف شامل ہے، وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا رہا یا وہ ان کو استعمال کرتے رہے، تو یہ اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اور آج آپ کے عوام بھوکے ننگے اور ملک جو ہے وہ کنگال، ہر ملک کے ہم مقروض، ہر بینک کے مقروض ہے۔ سر آج صبح مجھے بڑی ہنسی آئی، آپ کی بات بھی یاد آ گئی، اور نگران وزیر اعظم آیا، وہ آتے انگلش شروع کر دی اس نے نا،
ये मुझे बताइए, पाकिस्तान के लोग तो उर्दू नहीं जानते, तो ये आके किस चीज़ का बताते हैं? किन के लिए ये तकरीरें करते हैं इंग्लिश में आके? किन लोगों को मैसेज देते हैं, ताकि अपने लोगों को समझ ही ना आए? देखिए ये देख रहा यही तो प्रॉब्लम है ना। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको गलत तरीके से जब बनाया गया तो उसने गलत तरीके से फेवर की एक ऐसी गवर्नमेंट की जो चोर चक्के लोग हरामखोर थे, मुल्क को लूटने वाले। इसी तरह उस गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ आर्मी एंड के ऊपर इस बंदे का नाम आया, और ये एक पॉलिटिकल आदमी है, ये कोई गैर सियासी आदमी नहीं है, क्योंकि ये सेनेट में बैठा हुआ है। ये अब बाप या आपका जो भी है एक मेंबर है एक पार्टी का, जो पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरह के 3 महीने के लिए कानून के तहत 3 महीने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। आपको अच्छी तरह याद है कि जब इमरान ने असेंबली डिसॉल्व की थी तो इलेक्शन कमिश्नर कहता है मैं 3 महीने में नहीं इलेक्शन करा सकता, वहां पे मुनकर हुआ। इसके बाद जब उसने 2 असेंबली डिसॉल्व की तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुनकर हुआ। आज इतना 16 महीने गुजर गए हैं मुबारक साहब, क्या 16 महीने में हल्का बंदी नहीं करा सके वो? अभी फौरन जब इलेक्शन की बात हुई तो फिर कहता मैं हल्का बंदी कराऊंगा। ये सब गद्दार जो है ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये गद्दार पाकिस्तान में किसी ने पकड़े नहीं है, गद्दारों को सजाए मौत नहीं हुई, गद्दारों की जायदादें नहीं जब्त हुई, गद्दारों के खानदानों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगी। ये जब 3 महीने के लिए वो आया तो क्या क्या। और आप देखिए इसमें एक ऐसा बंदा इसने वजीर मजहबी अमूर रखा है जिसको अल्फ बे नहीं आता इस्लाम का। वो उस बंदे का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसने बोला तुम इस्लाम की तरफ ये क्या टीवी के ऊपर लेक्चर देते हो? वो कहता है मैं कोई आलम, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ इस्लाम का, मैंने कोई कुरान नहीं पढ़ा, कोई इसका मतलब नहीं। मैं सुन के ये वो मैंने सोचा कि हम भी इसमें हाथ मारते हैं तो चलो हमारा प्रोग्राम चल पड़ा। आप अंदाजा लगाएं उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई उस बंदे को जानता नहीं है, उस बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो बंदा इस्लामी स्कॉलर है ही नहीं है, ना उसने कुरान पढ़ा हुआ है। उसको मिनिस्टर ऑफ आप कहें मजहबी अमूर रख दिया है। जब इस तरह के हालात होंगे मुबारक साहब तो 75 साल तो हम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं मुल्क चला, 75 साल और भी नहीं चलेगा। और इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क जमीन के नीचे वाले एंड कॉर्नर के ऊपर पाकिस्तान अभी चला गया है। तो इस तरह के लोग हम मिनिस्टर बना के ले आए, वही घिसे घुसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे रहे, पैसा खाते रहे, लूटते रहे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैसे काम नहीं किया। तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान दुनिया ने पैसा दे के भी देख लिया है तो फिर भी पाकिस्तान उठा नहीं है बल्कि जमीन के नीचे गया है। सर एक बड़ा अहम सवाल है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं कर सकती, फौज हमारी जंग नहीं लड़ सकती, पुलिस हमारी बेकार है, जिस काम के लिए वो आई वो नहीं कर सकती, जो जहाँ जहाँ बैठा है वजीर खजाना है कहता खजाने में पैसे नहीं है। तो ये क्या कर रही है सारे? कोई कुछ भी अगर नहीं कर सकता तो फिर वहां पे क्या करते हैं ये? लेकिन पाकिस्तान नहीं चल रहा है, ये सब चीजें शो कर रही है ना। आपके जस्टिस सिस्टम जो है, जजेस फेल हुए, बल्कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो हाथ खड़े कर दे कि हम नालायक तरीन बददियानत लोग थे जो पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दे सके। ये इलेक्शन कमिश्नर, इसको फांसी मिलनी चाहिए। ये इतना बददियानत आरामखोर आदमी है, इसकी शक्ल देखें, मैं इसकी शक्ल देखता हूं तो मुझे मनौस और लानती शख्स लगता है। इसने पहले दिन से एक ही रट लगाई है मैं इलेक्शन 3 महीने में। तो तुम्हारे बाप का बोलक है क्या? तू राजा नाम लेके के और ये वो क्या तू पाकिस्तान का मालिक बन गया है? तुम्हें रिजाइन करना चाहिए, बल्कि इसको उसी वक्त अरेस्ट कर लेना चाहिए था। जब आइन में लिखा है 3 महीने, तो तुम किस तरह कह सकते हो 3 महीने में नहीं कर सकता? इससे पहले इमरान की असेंबली तोड़ने पे बोला मैं नहीं कर सकता, फिर उसने 2 असेंबली और तोड़ी, कहता मैं नहीं करवा सकता, फिर अभी जब कहते हैं 3 महीने करो, कहता है मैं नहीं करवा सकता। तो आज 16 महीने हो गए हैं, 16 महीने नहीं बल्कि 2 साल हो गए हैं, तो तुमने क्यों हल्काबंदियां नहीं करवाई? अगर तू तेरे बाप का मुल्क है ये इलेक्शन कमीशन तेरे बाप ने बनाया था और तू उसकी औलाद है और चला रहे उसको, इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, इसको फांसी मिलनी चाहिए। इसी तरह जजेस, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, हाई कोर्टों के ये रिजाइन करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिजाइन करे। जो ये रोज बयान देता है, अगर कोई जिंदा कौम है, मुबारक साहब लोग कहते हैं जिंदा है पाइंदा है, ये झूठ के नारे, ये फलां टी पाकिस्तान नारे मार मार के, गाने गा गा के, उस स्क्रीन के ऊपर डिस्को कर करके, गान नाच तमाके करके, ये तो वो कौमें करती हैं जो अनपढ़ जाहिल घिसे घुसे लोग, पुराने सदियों के जाहिलियत जो थी उस तरह। जिस कौम के पास पैसा ही नहीं है, जिस कौम का सिस्टम ही नहीं चल रहा, जिस कौम के अंदर जजेस आपके अदारे सारे फेल हो गए, जिस कौम के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी धमकियां मारता है रोज, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको अरेस्ट कर लूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे। भाई तुम्हारे फौज के बंदे तो रोज मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बचा सकता तू?
7 लाख 8 लाख फौज है तुम्हारी, तुम 9 मई का जेल एक मुकदमा बना के तुम्हारी फौज किधर थी, तुम्हारे कमांडो किधर थे, तुम्हारे रेंजर्स किधर थे, तुम्हारे किधर वो सारे अफसर थे जो रात दिन भपकियां मारते हम ये कर दें, वो तुम एक 9 मई का वाकया नहीं रोक सके अपने ही खिलाफ, तो तुम लोगों की क्या टेररिज्म बंद कराओगे? तुम्हारे फौज के अफसर रोज शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के बंदे हैं, वो मरवा रहे हो तुम लोग, ये मरवा रहे, बाजवे ने इतनी दुनिया मरवाई है और ये मरवा रहे अभी इसके बाद। तो ये सब चीजें हो रही है ना पाकिस्तान में। आपका सदर एक डेंटिस्ट था, एक दांत तोड़ने वाले बंदे को सदर बनाया गया, ये इमरान की बहुत बड़ी गलती थी। आपका जो वजीर आजम अभी बना है, ये कौन, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी इसको वजीर आजम। पहला जो था वो दुनिया का करप्ट तरीन इंसान था, उसका खानदान, उसको वजीर आजम बनाया गया। 14 पार्टीज के लोग, कातिल, मिनिस्टर, मनी लॉन्डर, सब आराम खोर थे, उनको 16 महीने का टाइम दिया गया। तो हो मुबारक साहब, कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान चलेगा? बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि कल एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, शायद वो कैप्टन था मुझे या मेजर था, क्या था याद नहीं, उसका बेटा था शायद, उसको पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा जनाब आप गाड़ी को हाथ लगाओ फिर मैं आपको बताता हूँ। वो पुलिस वाला डर गया। जिस मुल्क में आपके पास पावर नहीं है, अदालतों के पास इख्तियारात नहीं है, एक इंडियन जज था शायद सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास वीडियो, उसने कहा ये पाकिस्तान की अदालतें तो एक खाना पूरी है, बंद करो इसको, ना आपके जजों के पास ये पावर है कि आप फैसले कर सकते। मैंने तो कई दफ़ा कहा फौजी अदालतें लगा लो, रोज़ कोई 100-50 मारो, पकड़ पकड़ के लटकाओ, और तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सर ने कहा कि बंदे अपनों पर हमला करते हैं, जिस दिन कभी किसी दुश्मन के साथ पाला पड़ गया फिर इनका पता चलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए हमारे साथ।